हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। 11th क्लास बायोलॉजी। सो अज असी नैक्सट टॉपिक पढ़ांगे ਆਪਾਂ टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ चैप्टर स्टार्ट किया असी वैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। ओके बेटा, सो नैक्सट असी अज पढ़ांगे कनैक्टिव टिश्यू बारे। कनैक्टिव टिश्यू की होंदा बेटा? कनैक्टिव टिश्यू जी ओरिजिन है कनैक्टिव टिश्यू की, ठीक है, वो मीजोडर्मल लेयर तो होंदी है। अपने 3 लेयर्स पढ़िया हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो ये जी कनैक्टिव टिश्यूज़ मीजोडर्मल तो अराइज होंगे आ। तो ये जोड़े कनैक्टिव टिश्यूज़ आ बेटा, ये मोस्टली जोड़े मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आ साडी बॉडी के ज़्यादा बहुत जगह तो फैले प्रेजेंट होंगे। ओके, एक मिनट बेटा वेट थे। हाँ जी, ये थोड़ा हो गया सी। हाँ जी, सो सैल सिक्रीट्स फाइबर्स, ठीक है। कनैक्टिव टिश्यू के जोड़े सैल्स होंगे आ वो की करते हैं, सिक्रीट करते हैं। 2 चीज़ां सिक्रीट करते हैं, फाइबर सिक्रीट करते हैं। किहड़े होंगे फाइबर? कोलाजन एंड एलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। तो होर की सिक्रीट करते हैं? मॉडिफाइड जी पॉलीसैकेराइड आ उन्होंने भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इन्हों का काम की होंगे? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड दे मेक द ग्राउंड टिश्यू। इन्हों के एक मैट्रिक्स मटीरियल होंगे, लिक्विड मटीरियल जो होंगे उन्होंने ग्राउंड टिश्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स भी बोलते हैं उन्होंने, ये की करते हैं? सिक्रीट, ठीक है, बनाते हैं। सो ओनली वन कनैक्टिव टिश्यू इज़ विदाउट फाइबर। ओनली साडी जो एनिमल्स की बॉडी में एक कनैक्टिव टिश्यू ऐसा होंगे जोड़ा कि बिना फाइबरस तो होंगे आ, उसनों असी ब्लड बोलते हैं। ओके जी, हम देखो बेटा, सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कनैक्टिव टिश्यू दी टाइप्स की है, ठीक है। कनैक्टिव टिश्यू बेटा सब तो पहला हैगा 3 टाइप्स का: लूज कनैक्टिव टिश्यू, डेंस कनैक्टिव टिश्यू एंड स्पैशल कनैक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनैक्टिव टिश्यू जिहदे सैल्स आ वो लूजली अरेंज्ड होंगे आ इन मैट्रिक्स के विच, ठीक है। और डेंस कनैक्टिव टिश्यू फाइबर एंड सैल्स आर कंपैक्टली अरेंज। फाइबर्स के जोड़े सैल्स होंगे वो इदा एक दूजे नाल अटैचड होंगे आ, ये लूजली अटैच होंगे आ इदा, सपोज कर लो। अंडरस्टूड। हुण लूज कनैक्टिव टिश्यू फरदर अगे 2 टाइप्स का है, एरियोलर कनैक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट भी है तुहाडे वास्ते तो तुहानूं टाइप्स भी क्लीयर हो जाएगी सारी। एरियोलर कनैक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज 2 होंगे। सो ये सारिया चीज़ां तुसीं पढ़ोगे और बेटा फिर जिहड़े आ एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू 2 टाइप्स होंदियां ये किहदियां होंदियां आ? लूज कनैक्टिव टिश्यू दियां। नैक्सट आंदा बेटा डेंस कनैक्टिव टिश्यू। डेंस कनैक्टिव टिश्यू जिहड़े फरदर 2 टाइप्स के होंगे। डेंस इरेगुलर एंड डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर, ओके। और जोड़े इरेगुलर होंगे आ बेटा वो वाइट फाइबरस कनैक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होंगे, और येलो वाइट फाइबरस कनैक्टिव टिश्यू होंगे। और वाइट फाइबरस कनैक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है कि बेटा टेंडन्स, ठीक है। ये भी असीं अगे पढ़ांगे की होंदा, अलग अलग टॉपिक आ तुहाडे सारे अगे डिवाइड होए। फिर लिगामेंट, ठीक है बेटा। आ डेंस इत्थे रेगुलर होना, ये सही कर लेना तुसीं नोट्स दे विच, ओके। और लास्ट है तुहाडे कोल स्पैशल कनैक्टिव टिश्यू। स्पैशल कनैक्टिव टिश्यू फरदर 4 टाइप्स के आ, ओके। और वास्कुलर कनैक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनैक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनैक्टिव टिश्यू, म्यूकोइड कनैक्टिव टिश्यू, ठीक है। वास्कुलर कनैक्टिव टिश्यू अगर फरदर 2 टाइप्स से ब्लड एंड लिम्फ दे, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटन कनैक्टिव टिश्यू फरदर 2 टाइप्स से बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। ये सारिया चीज़ें हैं, सारे टॉपिक आ जोड़े नैक्सट असी पढ़ना है, ठीक है। सो फस्ट असी स्टार्ट करांगे बेटा बोन से भी बेटा 2 टाइप्स दी होंदियां, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी,
ਕਾਰਟਿਲੇਜ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਨ, ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਕੈਲਸੀਫੈਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰੀਓਲਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੈਲਸ ਵਿਦ ਅ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਲੇਜਨ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਲੇਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਲੇਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ ਬੰਡਲਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲਾਸਟਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਇਲਾਸਟਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਲਾਸਟਿਨ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਡਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਡਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੋਲੇਜਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਸਟਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੈਕਰੋਫੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਰਜ ਫਾਈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? ਐਰੀਓਲਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਕਰੋਫੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਫਾਈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਸ ਸੈਲਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ? ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ ਐਰੀਓਲਰ ਟਿਸ਼ੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਕਿਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਪਰਾਈਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਸੈਲ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਪਰਾਈਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕੋਗੂਲੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਟੀ ਕੋਗੂਲੈਂਟ ਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਸੈਲ ਸਕਰੀਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਮਾਸ ਸੈਲਸ। ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਰੀਓਲਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਲ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਜੋ ਅੰਡਰਲੀ ਸਕਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਲੇਅਰ, 2 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਊਟਰ ਅਤੇ ਇਨਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਰੀਓਲਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਹ ਬੰਡਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਾਸਟਿਨ ਫਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਕੋਲਾਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਲਾਜਨ ਆਹੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਡਲ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਾਸ ਸੈਲਸ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਮੈਕਰੋਫੇਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਐਰੀਓਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਪੋਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡੀਪੋਸਾਈਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਟ ਸਟੋਰਿੰਗਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਇਨ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, ਐਰੀਓਲਰ ਟਿਸ਼ੂ,
ਐਰੀਓਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਐਡੀਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲਾਜਨ ਐਂਡ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਡੀਪੋਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਆ? ਯੈਲੋ ਫੈਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ। ਯੈਲੋ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਸਕਿਨਸ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਔਰਗਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਇਰਨ ਰਿਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਰਗੈਨੈਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਆ ਇਨਫੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਫੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਯੈਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਰਾਊਨ ਫੈਟ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ? ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨੋਟਸ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਂਡਨ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਬੇਟਾ ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਟੋਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੈਂਡਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਆ ਗਈ ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮਸਲ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਡਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਮਸਲ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਬੋਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਂਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਟੈਂਡਨ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੋਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਡਨ ਬੋਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਲਾਜਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਾਜਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਲੈਸ ਇਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਮਸਲ ਟੂ ਬੋਨ ਸੋ ਡੈਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਬੋਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕੋਲਾਜਨ ਫਾਈਬਰ ਇਨ ਬੰਡਲ ਐਂਡ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ। ਕੋਲਾਜਨ ਫਾਈਬਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਡਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 1 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਟੈਂਡਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬੋਨ ਟੂ ਬੋਨ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਟੈਂਡਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਟੂ ਬੋਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਸੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਕੋਲਾਜਨ फाइबर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਲੈਸ ਇਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਬੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬੋਨ ਡਬਲ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਾਫਟ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਫਟ ਰੀਜਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਫੈਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਆਫੈਸਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਫਾਈਸਿਸ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਫੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਟੋਰਸ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਫਾਈਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰੈਥਰੋਸਾਈਟੋਪੋਇਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਪੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡੋਸਟੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੇਅਰ ਆ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡੋਆਸਟੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਨ ਦੇ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਹ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਆਹ ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ। ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਵਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 2 ਕੈਨਾਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲਸ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਵੋਲਕੈਨਲਸ ਕਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੌਕਸਮੈਨ ਕਨਾਲ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟਸ ਦਾ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਸੀਅਨ, ਓਸੀਅਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਓਸੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ, ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਐਂਡ ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ। ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਕੀ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਬੋਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਰਿਮੂਵ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟਸ, ਸੋ ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਨ ਈਟਿੰਗ ਸੈਲਸ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਈਟਿੰਗ ਸੈਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ ਨੇ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲ ਸੀਗੇ, ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ, ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਐਂਡ ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆਸਟੀਓਜੈਨੇਟਿਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਸਟੀਓਜੈਨੇਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਟਾ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲਸ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ, HC ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਪੇਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਆ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟਸ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂँਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਿਊਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ALACUN, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਿਊਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਕਿਊਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਿਊਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂँਗਾ ਕੈਨੀਕੋਨਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੋਲੀ, ठीक है जी बेटा, कैनालिकुली, ठीक है, ये कनैक्टड है। सो ऑस्टोसाइट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਆ, ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਕਿਊਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਨਾਲੀਕੁਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੈਲਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟਸ, ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਆਲਸੋ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕੈਨੂਕੂਲਰ। ਆਸਟੀਓਸਾਈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨਾਲੀਕੁਲੀ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਨਾਲੀਕੁਲੀ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ ਬੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ ਬੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੌਫਟ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡੋਸਟੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਐਂਡੀਓਸਟੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਸਟੀਅਮ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ, ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ। ਮੀਨਸ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਲੇਅਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਆਰ ਐਡਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਗਰੋਥ ਦਾ ਬੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੋਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਮਿਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਲੈਮਿਨਾ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਲੈਮਿਲਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆ ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲੈਮਿਨਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਮਿਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਮਿਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੇਅਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਹ ਲੇਅਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੈਮਿਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਮਿਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਮਿਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਬੋਨ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਬੋਨ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਓਲਰ ਐਡੀਪੋਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਬਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਨਸ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਬੋਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਲਿੰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ।